Hi everyone, myself Jitin Kumar from T Times, Second Craft Media as well. So here I'm going to share some concepts of business development or what the basics of business. I know this world is running on digital mediums nowadays. We use like our payment methods were upgraded. We are using Phone Pays, Google Pays, Paytm payment banks, Airtel payment banks. Everything got digitalized. We are receiving our birth certificate in a digital format. We are receiving our death certificate in a digital format. Everything got digitalized, right? So, so what is digital marketing? Have you ever thought, like, because firms nowadays, majority of corporate companies and whatever the company might be, whatever the product might be, whatever the service might be, marketing is compulsory. Well, right? So from business to the Yeah. customer, there will be a bridge. This bridge is marketing. So this session is clearly to describe about marketing, the basic principles of marketing. I don't go much deeper, and I promise you I won't take much time to. Okay, let me share my screen. I hope my screen is visible to all. Yeah. Okay, everyone ready? Everyone ready for the session? Yeah. Ready to Yeah, super. Okay, so as I told, this is a digital world, right? I'm repeating the same sentence again. From birth certificate to the death certificate, everything got digitalized. Everything, even like bus tickets you're purchasing in a digital format only. Everything got digitalized. You and me are communicating a digital medium itself. Okay, this is a digital medium. So I'm going to share some things about digital marketing, the face of a business. Okay, digital marketing, the face of a business. So okay, can anyone tell me what is digital marketing? Up to you. మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? ఓపెన్ ఫర్ ఆల్. కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు. It's a communication and any marketing, shared marketings, like all are digital marketing. ఓకే, సూపర్, నైస్ ట్రై. యానిష్, మాకు తెలిసిన ప్రకారం ఫేస్బుక్ లో సోషల్ మీడియాలో మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం మన బిజినెస్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి. సూపర్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్, మీ అందరికీ మార్కెటింగ్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో యూ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్, సో యూ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్, మార్కెటింగ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్. ఎస్, మార్కెటింగ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్. సో ఈ మార్కెటింగ్ అనే దాన్ని ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో చేయడం, లైక్ ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ ప్రెసెన్స్గా ఒక డిజిటల్ మీడియంస్లో, ఏదైతే మేబీ ల్యాప్టాప్, మొబైల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఒక డిజిటల్ ఫార్మాట్లో డిజిటల్ మీడియంలో మార్కెటింగ్ చేయడాన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటారు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మీకు ఏం డిస్క్రైబ్ చేయబోతున్నానంటే, అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, మార్కెటింగ్ ఒక ఇంట్రడక్షన్, కంటెంట్, digital marketing versus traditional marketing, how our ancestors used to market their products and their services, types of digital marketing, usage of digital marketing, and the future of digital marketing. I am really going to tell you that this session, even though it is for 25 minutes or 30 minutes, it will be an useful session that you will remember throughout the life. I assure you that. The next thing, introduction to marketing. According to Philip Kotler is one of the great marketing guy. He used to describe the entire marketing in just in just 6 letters: CCD VTP. In just 6 letters. I hope you can see the screen. Is it visible? CCD VTP. Yeah, CCD VTP. What CCD VTP in the sense? Creating, communicating, delivering, value, targeting, and profits. Okay, creating a product, communicating with the product, delivering the product, adding value, targeting the audience, and making profits. Clear? This is what marketing in simple terms, according to Philip Kotler. This is a basic step of marketing. And content is the king. Okay, content is king.
సో వాట్ ఎవర్ ప్రోడక్ట్ might be, guys, ఎవరో స్క్రీన్ బాగా ఎరేస్ చేస్తున్నట్లున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, సో కంటెంట్ ఈస్ కింగ్. అంటే ప్రోడక్ట్ ఏదైనా, either it may be a like a small chocolate, or it may be a like a high end product, or it may be a like big product. It might be, guys, screen మీద నాకు స్క్రాచెస్ వస్తూనే ఉన్నాయి, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఏదైనా మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? ప్రమోటింగ్. యా, అంటే ఏమని చెప్పి ప్రమోషన్స్ చేస్తాం? క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎలా? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇన్ ద సెన్స్ కంటెంట్. Advantages and disadvantages. Yeah, exactly, in the sense content. Like you will write some paras, or you will make a video, or you will do something, right? You will create a video for it, and you will start promoting this. This is what is content. So whatever the product it may be, whatever the marketing technique it might be, whatever the term you use, whatever the technique, whatever the strategy you plan, content is the ultimate king, right? I'm speaking with you, this is the content. You are speaking with me, you are speaking the content. Everything, everywhere, content is transformed ultimately. Okay, so I always say that content is king. And the next thing, as I told, I repeat the same sentence again and again and again. This world is running on digital. The entire world is running on digital. How are we communicating now? We are on Zoom platform, video conferencing platform. We are using internet everywhere all over the world. So it may be lockdown, so it may be corona, whatever it may be, our communication has not stopped. Yes or no? Have you ever stopped communicating each other? No. Have you ever stopped? No, right? Either it may be corona, No. Either it may be the like world pandemic, even it may be the world pandemic. We are communicating by sitting at our homes. We are working, we are earning money, everything got digitalized. So the world is running on digital. So if you are choosing a platform like digital marketing or traditional marketing, which is the best? What is digital marketing? I just say that this comparison is not just between two marketing strategies, but this comparison is between two generations. So if you ask a guy from the present generation, if you started asking him what is marketing, he just say that marketing is like creating some post designs, Facebook promote, Facebook में ads run कर सकता हूँ, मैं LinkedIn में ads डाल सकता हूँ, so email marketing, Instagram, websites. Marketing for this generation kids is completely digitalized. But to the ancestors, like just our parents, for our parents, if you ask about marketing, just started saying that like in our days, we started receiving newspapers, and there we have seen ads. While we are listening some radio programs, these radio programs were interrupted by the small audio ads, TVs, pamphlets, templates. Even for the day, even till today, we are using traditional marketing as well as digital marketing. However the world get digitalized, there is a stage for traditional marketing. We are seeing billboards in highways దగ్గర మనం బిల్బోర్డ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, టీవీలో యాడ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, న్యూస్ పేపర్లో యాడ్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఇంత డిస్లేషన్ అయినా మనం న్యూస్ పేపర్స్ వదిలేసామా? లేదు, అవునా? ఇంత డిస్ప్లేస్ అయినా మనం న్యూస్ పేపర్స్ వదలేదు, ఇంత డిస్ప్లేస్ అయినా మనం పాంప్లెట్స్ వదలట్లేదు. ఆటోస్ వెనకాల ఎవ్రీవేర్ traditional marketing has its own roots, because it's a way to communicate people much closer. సో ఇప్పుడు నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అంటే అది నీ ప్రోడక్ట్ యొక్క కస్టమర్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ మై ప్రోడక్ట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫోన్స్, అండ్ డెఫినెట్లీ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎవరికి ఉపయోగపడతాయి? ఫోన్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి, అంతే కదా, ఏదర్ ఫోన్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్, వాళ్ళకి మాత్రం ఉపయోగపడతాయి ఇయర్ ఫోన్స్. సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు? ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నారంటే అబ్వియస్లీ విల్ బి ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. సో ఐ విల్ టార్గెట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఐ విల్ గో విత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, రైట్? అర్థమవుతుందా? సో సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక కార్ పర్చేస్ చేయాలనుకున్నాడు, ఫోన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాడా? మీ అంచనాల ప్రకారం నో రైట్? విల్ బి నాట్ సిట్టింగ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ఫోన్, రైట్? సో నేను వాళ్ళ కోసం టీవీలో యాడ్స్లో కానీ లేదా పేపర్ యాడ్స్లో కానీ వేసేటప్పుడు
లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ యాడ్స్ కానీ, ల్యాండ్ కానీ, ఇవన్నీ మీరు ఎప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో అంత సక్సెస్ చూసింటారు, కానీ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక న్యూస్ పేపర్ లో చూసింటారు అనమాట. పలానా ప్లేస్ లో పలానా ల్యాండ్ టూలెట్ ఉంది, యూ క్యాన్ పర్చేస్ ఇట్. పలానా లైక్ లైక్ హుండై కొత్త కార్ మోడల్ రిలీజ్ చేసింది, యూ క్యాన్ గో అండ్ పర్చేస్ ఇట్. సో ఎంత డిజిటలైజ్ అయినప్పటికీ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అయినా సరే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అయినా సరే, వాటి ఓన్ బేసెస్ వాటికి ఉంటాయి. ఓకేనా, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బేసెస్. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఒకవేళ మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కనుక చూస్ చేసుకున్నట్టు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో అసలు బేసిక్ టైప్స్ ఏమున్నాయి? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి, బట్ బేసిక్ 4 మెయిన్ టైప్స్ వచ్చేసి, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇన్ ద సెన్స్, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కోసం కానీ, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు టాప్ లో ఒక రిజల్ట్, లైక్ రిజల్ట్స్ కొన్ని వస్తాయి కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ బెస్ట్ బిర్యానీ నియర్ మీ, ఇంకా బిర్యానీకి సంబంధించిన, హోటల్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి, అవునా? అందులో ఫస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో మన వెబ్సైట్ ని అలా రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ప్లేస్ లో రానివ్వడాన్నే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు. ఇన్ ద సెన్స్, మేకింగ్ గూగుల్ టు ఐడెంటిఫై అవర్ వెబ్సైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్, SEM. సేమ్ యాజ్, బట్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ఎ పెయిడ్ మేనర్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మేనర్ లో జరుగుతుంది. తర్వాత సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు మార్కెటింగ్ లో, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీకు తెలిసిందంటే సింపుల్ లైక్ మేకింగ్ సోషల్ మీడియా. ఎస్, ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్ సేమ్. బట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, బిడ్డింగ్స్, మనం ప్లేస్ చేసే మనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేవి మన పర్సనల్ గా మనం ఎలా కోడ్ చేసుకుంటాం, మన వెబ్సైట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యూసేజ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఎలా ఉంది అసలు, అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ యూస్ చేస్తున్నారు, అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యొక్క లైక్ రేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయని చూస్తే, ఢిల్లీలో 47% ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఇస్ డన్ త్రూ డిజిటల్ మీడియం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 47% ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈస్ కాల్డ్ విత్ డిజిటల్ మీడియం. ఓకే, డిజిటల్ మీడియంలో కవర్ అయిపోయింది. సో కోల్కతాలో 32% ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ముంబై 38%, హైదరాబాద్ 27%, బెంగళూరు 53%, and Chennai 25%. Okay, till to the day, these informations are based from the previous year, but because of this pandemics like COVID, digital marketing usage was also increased, and I think these percentages were changed now. Anyway, present usage of digital marketing ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు, అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలంటే, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ మనకు ఉంటాయి. ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ చూస్తుంటారు, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్. మీకు బిగ్ బిలియన్ డే సేల్ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్లిప్కార్ట్ లో, అమెజాన్ లో బిగ్ బిలియన్ డే సేల్ అని పెడతారు కదా, అది మీకు ఎలా తెలిసింది బిగ్ బిలియన్ డే సేల్ ఈ రోజు జరుగుతుంది అని? ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫేస్బుక్ లో యాడ్స్ రన్ చేస్తాడు, యూట్యూబ్ లో యాడ్స్ రన్ చేస్తాడు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యాడ్స్ రన్ చేస్తారు, మీకు కొన్ని మెయిల్స్ పంపిస్తారు మీ మెయిల్ ఐడీస్ కి. సో ఇలా జరగడం వల్ల, సో దిస్ ఇస్ వాట్ డిజిటల్ మీడియం ఈస్. సో ఈ కామర్స్ వాళ్ళు కూడా డిజిటల్ మీడియం చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టైర్ కంపెనీస్. వాట్? సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టైర్ కంపెనీస్. These companies improve their online reputation in order to get clients throughout the world. And branding of business, ఒక బిజినెస్ కి వాళ్ళ బ్రాండింగ్ పెంచుకోవాలన్నా, now they are using digital marketing to increase their brands. And ఫిలిం ఇండస్ట్రీస్, ఇప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మీరు లేటెస్ట్ గా చూసారంటే మోషన్ పోస్టర్స్ అని, లైక్ లైక్ ట్రైలర్స్ అని, టీజర్స్ అని, ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఒకప్పుడు అవన్నీ ఉన్నాయా? అసలు ఇంతకు ముందు మీరు ఎప్పుడైనా మోషన్ పోస్టర్ అని ఒకటి చూసినారా? 5 years బ్యాక్ మోషన్ పోస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ అన్న ఉన్నిందా? 5 years బ్యాక్ టీజర్ అనే కాన్సెప్ట్ అన్న ఉన్నిందా? లేదు కదా. సో ఈ డిజిటల్ మీడియం ఒక అడ్వాంటేజ్ ని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని, దే స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ యాంగ్జైటీ ఇన్ ద ఆడియన్స్ యూజింగ్ డిజిటల్ మీడియం. సో మోషన్ పోస్టర్ అంటారు, రేపు సాంగ్ లిరిక్స్ వదులుతున్నాం అంటారు, ఆ తర్వాత BGMs వదులుతున్నాం అంటారు, తర్వాత టీజర్ వస్తుంది, తర్వాత ట్రైలర్ వస్తుంది, తర్వాత మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ గ్యాప్ లో బాగా యాంగ్జైటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఒకసారిగా మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు మనం అందరం ఎగొడిపోయి చేస్తాం అనమాట. సో ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ సోషల్ సర్వీసెస్ లైక్ NGOs గురించి మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, లైక్ లైక్ మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు చూసింటారు అనమాట ఇన్స్టాలో కానీ యాడ్స్, లైక్ లెట్ us సేవ్ పీపుల్ బై డొనేటింగ్ సమ్ ఫుడ్, డొనేటింగ్ సమ్ వాటర్, డొనేటింగ్ క్లాత్స్, యాడ్స్ రన్ చేసింటారు కదా. NGOs అనమాట, సోషల్ సర్వీస్ కోసం. ఓకేనా. తర్వాత గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాజ్ వెల్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవ్రీ సిటీలో వాళ్ళ సిటీ పోలీస్ కి సంబంధించిన ఒక ట్విట్టర్ అకౌంట్ కానీ, సిటీ పోలీస్ సంబంధించిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్నాయి. బికాస్ ఈవెన్ దే నో దట్ ఎంటైర్ యూత్ ఈస్ ఆన్ ద డిజిటల్ మీడియం.
అండ్ ద సెవెంత్ మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ పాలిటిక్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పాలిటిక్స్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది మేజర్ పోర్షన్ ప్లే చేస్తుంది. లైక్ నరేంద్ర మోడీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్, అతను విన్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ అందులో 50% క్రెడిట్స్ దేనికి వెళ్తాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. హీ నో హౌ విల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హ్యాస్ ద ఫ్యూచర్. అందుకే మేక్ ఇన్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా అని చాలా స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట. సో పాలిటిక్స్ లో కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. దీస్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్. అండ్ హౌ టు గ్రో యువర్ బిజినెస్. ఓకే, మార్కెటింగ్ బాగుంది, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బాగుంది, చిల్. ఇప్పుడు నా బిజినెస్ ని ఎలా గ్రో చేసుకోవాలి? హౌ టు గ్రో యువర్ బిజినెస్? యూ కెన్ గ్రో యువర్ బిజినెస్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్ట్రాటజీస్ యూజింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. మీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని కానీ మీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యొక్క టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సేల్స్. ఓకే, కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ సేల్స్. తర్వాత డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిందకి ఏ సర్వీసెస్ వస్తాయంటే సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్, సర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్. ఈ సర్వీసెస్ అన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిందకి వస్తాయి. లోగో డిజైనింగ్, వెబ్సైట్ క్రియేషన్, డొమైన్ హాస్టింగ్, వర్డ్ప్రెస్, పీపీసీ, అడ్వర్టైజింగ్, చాలా ఇవన్నీ లైక్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ services of digital marketing. And to the conclusion, the future of digital marketing. So how digital marketing future is going to be? Digital marketing future ఎలా ఉండబోతుందంటే, the future of digital marketing is very near. All businesses from all different fields will enter into the digital marketing in order to get their sales. వాళ్ళ సేల్స్ ని పెంచుకోవడానికి వాళ్ళందరూ తిరిగి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే ఫీల్డ్ లోకే రావాల్సి ఉంటుంది. By the year 2024, the presence of digital marketing will be more than 80% all over the country. ఇందాక మనం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఏ సిటీలో ఎంత పర్సెంట్ ఉందని చూసాం కదా, ఆ పర్సెంటేజ్ 80% దాటే ఛాన్స్ ఉంది. అది కూడా 2024, జస్ట్ 4 more years to go. అండ్ ద జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఆర్ రియల్లీ హై. చాలా జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ డిజైనర్స్ కావాలని, యాప్ డెవలపర్స్ కావాలని, వెబ్ డెవలపర్స్ కావాలి అని, యాడ్స్ రన్ చేసే వాళ్ళు కావాలని, కంటెంట్ రైటర్స్ కావాలని, ఎవ్రీథింగ్ చాలా డిమాండ్ ఉంది అనమాట. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ అ నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసి డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆటోమేటెడ్. మనం పర్సనల్ గా ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆటోమేటెడ్. తర్వాత we will be able to target the audience even more simpler and easier. సో ఇప్పుడు 10-15 మంది ఉంటే టార్గెట్ చేయడం కష్టం. ఇప్పుడు ఒక 15 లైక్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డిజిటల్ మీడియం మీద ఉన్నారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ టార్గెట్ దెమ్. తర్వాత డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విల్ రూల్ ద వరల్డ్. ఓకే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విల్ రూల్ ద వరల్డ్. ఇది లైక్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యొక్క ఫ్యూచర్ వెళ్ళబోతుంది అని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇదన్నమాట. ఇట్స్ క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మీరు ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలనుకున్నా కానీ, ఏదైనా థియరిటికల్ కావాలి అనుకున్నా కానీ క్యాన్. అందరినీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీథింగ్? ఓపెన్ ఫర్ ఆల్. Okay, thank you for giving this information. Yeah, thank you. Most welcome. Anything else guys? మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా సజెషన్? No. So you can even comment section లో కామెంట్ చేయొచ్చు. No issues. Fine. Is it clear? Okay. Yeah, thanks for the session guys. I think you had a great session. Thank you. We'll be back again. Catch you later. Thank you. Thank you.